नमस्कार। इतिको आलाप को बहुत बहुत स्वागत आपण मानक। ठंडा दिन सुटिंग एटा से मोर थंटी बसी जाइए। तेबे आज किंतु जो अतिथि सामने मु आसी कंठ बहुत सुंदर। आगु को आलाप माध्यम आपण मैंने जानीपारे कंठ केते सुंदर एवं कंठ संगीत केते सुंदर आपण मैंने एबे जानीपारे। आजिर आलाप पुणी थरे हेब संगीतमय। एथर आसतु आपण मान तरफ मो तरफ आम समस्त तरफ प्रथमे स्वागत करवा सुस्मिता दास महोदय। नमस्कार। स्नेहरे मुझे अप्पा डाके तेणु आज अप्पा कहबी ना मैडम कहबी कौन कहबी। संगीतर विभिन्न विभाग अच्छी आज्ञा। आधुनिक संगीत, सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत बेसी विभाग आड़ को मु आउ जीवी नहीं। आउ जहाँ विभाग अच्छी कहे आज अतिथि। तेबे आरंभ करने आगु पदे कौन शुणीदे आगे जहाँ कि कहल संगीतर विभिन्न विभाग। मोर विभाग कहबी मु सुगम संगीत। ये सुगम संगीत संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। हाँ, मो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड ये सुगम संगीत रे पाइछि। एटा मध्य मोर छोट दिन रु लाइकिंग ये सब्जेक्ट रे गीत संगीत करबा। प्रथमे गाइथिली एमती तो रेडियो स्टेशन रे मु पास करछि सुगम संगीत रे। प्रथमे गोटे गाइथिली रेडियो स्टेशन जो गीत धूप गाइबा आगु मु रेडियो स्टेशन गीतटी गाइकी सुनैबी। खेलना नुहे मु जीवनटा सारा नाचुथिबी तुम कथारे नाचुथिबी तुम कथारे खेलना नुहे मु जीवनटा सारा नाचुथिबी तुम कथारे नाचुथिबी तुम कथारे भाग शेष परी बड़ी मु पड़िले भाग शेष परी बड़ी मु पड़िले तुमरे पीरते अंकरे तुमरे पीरते अंकरे। एटा मोर प्रथम रेडियो स्टेशन गीत केबे गाइतिले मु गाइतिले 86 रे 1986 रे मो रेडियो पास कली रेडियो स्टेशन रु सेतबेले गाइथिले गीतटी। आपण पिल्ला दिन रु गाउथिले? मो मां जणे सिंगर थिले घरु तांको मांको जहाँ शुणी शुणी गीत गाउथिली। स्कूल कॉलेज रे हमर थिला जेमते संगीत ऊपर बहुत इंपोर्टेंस दिया होतला। अक्षय महांती आसुथुले से टाइम रे बहुत मो जानि मारे आपण बहुत देर रे गाइले। डेरी रे माने हाँ डेरी रे माने कोन डेरी रे होची 2006 रे मो लोकलोचन को आसिले जो प्रोफेशनली काम आरंभ कली जते धूप कविता गाइली प्रथमे सेतळु आसिले। किंतु ता पूर्व रु मो सब बेले संगीत चर्चा करथुली रेडियो टीवी रे गाउथुली। किंतु और विधिबद्ध भाव जो एल्बम बाहरिला जहाँ कहती से धूप कविता ही बाहर धूप कविता बाहर। ये आम जो कथा सुगम संगीत, आधुनिक संगीत, शास्त्रीय संगीत केमती बुझीबा ए संगीतर विभागीकरण गुड़ाक। शास्त्रीय संगीत नेचुराली समस्त जानछंती। आपणकर गोटे प्रबंध थिबो तारे तान थिबो सरगम थिबो ता नहीं कि चर्चा चलिबो 5 मिनिट 10 मिनिट धरिक जणे। किंतु सुगम संगीत गोटे प्रबंध को गोटे कविता को गोटे सिंगर गाए सेटा होची जोटा सुगम जोटा लोक भी बुझी पारिबे आ जोटा भल भल कविता भल भल लेखा को नहीं कि जेतेबेले आमे म्यूजिक आकार माने परिवेषण करो सेटा होची गोटे सुगम संगीत। आजिकल आपण भाबुचंदे सुगम संगीत बेसी के सुनुचंदी सब बळे भल म्यूजिक रो गोटे चाहिदा अछि। जेते जहाँ आपणकर रैप हो जहाँ भी आजिकल होउची बहुत टाइप रो संगीत आसुची। किंतु सुगम संगीत मेलोडियस संगीत आ जोटा होची लिरिकली जोटा बहुत स्ट्रांग अछि से संगीत निश्चय रहियो। आ तार गोटे चाहिदा अछि जोटा कि बे समस्त कहउछन मु भाबुची तो जेनजी जो अछंती से माने भलो गीत बहुत एप्रिशिएट करंती। जेमे कि गोटे कोन उदाहरण मु एबे जाईथिली अरुणाचल प्रदेश गोटे जीरो फेस्टिवल हुए से 4 दिन धरिकी से फेस्टिवलटा हुए से वर्षक आगरू आर्टिस्ट माने बुक हुंती
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଓନ୍ ସଙ୍ଗ ଗାଇବେ ସେତେବେଳେ କଭର ସଙ୍ଗ ଗାଇବାର ନାହିଁ କି ପୁରୁଣା ସଙ୍ଗ ଗାଇବାର ନାହିଁ, ତମ କପିରାଇଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସେଠି। ତେଣୁ ତମେ ଯେତେ ସିଙ୍ଗର ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କ'ଣ ମାନେ 99.999 କହିବେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ନିଜ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଡକରା ଆସିଥିଲା ଜିରୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ, ମୁଁ ଗାଇଥିଲି ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଉ ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ ଆଉ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କର କିଛି ଗୀତ ଗାଇଥିଲି, ରସଗୋଲା ଗୀତ ଗାଇଥିଲି। ଆଉ ଲୋକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର। ମୋ ଦି ଝିଅ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମାମା ହୁଟିଂ ହବ, ବି କେୟାରଫୁଲ୍। ବଟ୍ ମୁଁ ପୁରା ଓଲଟା ଛବି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲୁ ଏ ଗୀତ ମନେକର ମୁଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗାଉଛି, ଆମ କୋରାପୁଟର ଏଇ ଟ୍ରାଇବାଲ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଦେଲି, ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ଗୀତର ଚାହିଦା ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଉ ଜେନ୍ଜି ମୁଁ କହିବି they are the most sensible responsible individuals. I really love them. ଜିରୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହୁଏ ତାଙ୍କର। ସେଟାରେ 4 ଦିନ ଧରିକି ହୁଏ। ସେ ଲୋକାଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏମ୍ପାୱାର କରିବା ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକାଲ ତାଙ୍କର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କାର୍ନିଭାଲ ଯେମିତି ହୁଏ ସେଇଠିକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ତାପରେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଆସି ସେଇଠି ରହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ସେଠି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ 45 ମିନିଟ୍ସ ଦିଆଯାଏ ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ। ଟ୍ରୁପ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ? ପୁରା ଟ୍ରୁପ୍ ନେଇକି। ଆପଣ ଖାଲି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନୁହଁ, ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଦେଶରେ ବହୁତ ମଞ୍ଚରେ ଯାଇକିରି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଅନୁଭୂତି? ମାନେ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରିକି ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଲେ, ଦେଶରୁ ବାହାରିକି ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ ଗାଇଲେ, କେମିତି ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ? ନାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ମୋ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଲବମ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ଫର୍ଷ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ମୋର ୟୁଏସ୍ରେ ଧୂପ କବିତା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଇଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ମୁଁ କିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇକି ଯାଇନଥିଲି ଯେ ଲୋକ ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ ନ କରିବେ, ସେ ଜିନିଷ କିଛି ନଥିଲା। ମୋତେ ଯାଇକି ରିଲିଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଯାଇକି ପରଫର୍ମ କରିବୁ 45 ମିନିଟ୍ସ, କେମିତି ସେଇଟା ଭଲ ହେବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମାନେ ସେଇଠି ଏତେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ସାହସ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ମୋ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ଲୋକ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ମିଳେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବି, ମାନେ ଗୋଟେ ସାହସ ହୁଏ। ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ବାହାରେ ବହୁତ ଭଲ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳେ, ଏଠି ବି ହୁଏ, ବାହାରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଆମ କଲଚରଟା ମୋତେ ଲାଗେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନ୍, ଆମର ଯେଉଁ କଲଚର, ଆମର ଯାହା ବି ଅଛି ଲିଟରେଚର କୁହନ୍ତୁ, ତାର ଚାହିଦା ବହୁତ ଭଲ ରକମରେ ଅଛି ବାହାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଥିବ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜମା ଭୁଲି ପାରିବେନି? ୟୁଏସ୍ରେ ଡକ୍ଟର ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ଆମେରିକାରେ, ଗୁଜରାଟୀ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା। ତାଙ୍କର ଦିୱାଲି ବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ଗୁଜରାଟୀ ଫ୍ୟାମିଲି। ମୋର ସେତେବେଳକୁ ମୀରା କବିର ଭଜନ ଜଷ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥାଏ। ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରୁ ମୁଁ ସାରିକିରି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରିଲି, ମୁଁ ଗଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ମୋର ଫଙ୍କସନ୍, ଜେଟଲାଗ୍ ଯାଇନଥାଏ ସେ ନା, ମୋର ମନେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଇଭିନିଂରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର 3ଟା-4ଟା ବେଳକୁ ଖିଆପିଆ ସାରିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ତାପରେ ବସିଲେ। ସେଠି ସବୁ ମାନେ ବୈଠକି ଟାଇପ୍ର ହୁଏ, ବିରାଟ ବଡ଼ ହେଇକି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, 100-200 ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ବସିବେ ଯେମିତି ହିଁ କରିବେ। 3-4 ଜଣ କ'ଣ ଦେଖିଲି ଗୋରା ଲୋକ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି। ଆଣ୍ଡ ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ୱିଥ୍ ମି। ପୁରୁଣା ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଗୁଡ଼ା ଭଲ ଅଭିନା ଯାଓ ଛୋଡ଼କର, ତେଣୁ ଗୀତ ଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେତିକିବେଳକୁ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ହାତୀ ସଜକର ରିଲିଜ୍ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ସେଠୁ ଗାଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇବି, ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଗାଇ ସାରିଲି, ମୁଁ ଉଠିଛି ଝଡ଼ ଗାଇଲି। ଆଣ୍ଡ ଏତେ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯାହା ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ହେବ, ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆମ ଗୀତରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରୁଛେ, ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଗୀତରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ମନେ ରଖିଲା ଭଳିଆ। ସେଇଟା ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପ ମା ଛୁଆ, ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା ଗାଇଲେ ନାଚିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ହଉଛେ। ଆପଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଙ୍ଗୀତ କରି ଗାଇବେ ବୋଲି କାହିଁ ଭାବିଲେ? ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ସମୟ ତଳେ କଥା ହଉଥିଲେ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ କଥା। ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ଜିନିଷଟା ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ସଡନଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା। ମୋର ମାମୁଁ ଯେମିତି ୟୁଏସ୍ରେ ଥାନ୍ତି, ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ପୁଅ, ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ମୋତେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିନଥିଲି, କାରଣ ଧୂପ କବିତା ଆମେ କେବଳ ପାଠରେ ଯାହା କିଛି ପଢ଼ିଥିଲୁ ଏଇ ସହକାର ତଳେ,
ହେଲା କି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ମହାନଦୀର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାର ସେତିକି। ତା ଛଡ଼ା ତ ଆଉ ଏତେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ଡ ନଥିଲେ ଧୂପ କବିତାକୁ। ହଁ, ମାଧର ମାନସିଂହର କବିତା ବହୁତ ଅଛି। ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ସାହିତ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା, ନୋ ଡାଉଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ? ଆମ ଘରେ ବହୁତ ହୁଏ। ମୋ ମା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ, ସେ ବହୁତ ବହି ପଢ଼ନ୍ତି। ଆମର ହେଉଛି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆମ ଘରେ ମୋ ଜେଜେମା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ତେଣୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାଟା ଥିଲା ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଯେମିତି ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ନଭେଲ ପଢ଼ିବା ଆମକୁ ଦିଆଯାଏ, ଗିଫ୍ଟରେ ନଭେଲ୍ସ ସବୁ ଦିଆଯାଏ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗାଇବି ବୋଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଧୂପ କବିତା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମାୟା ଦର୍ପଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ଚୁଜ୍ କଲେ ନା କେହି ଆପଣ? ନିଜ ଚୁଜ୍ ମାନେ ମୋ ମାମୁଁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେମିତି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମାନସିଂହ ଭାରିକା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତୋ ଭଏସ୍ରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେବ। ମୁଁ ସେଇଠୁ କିଛି ଭଲରେ ବୁଝିନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଗାଇବି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଗାଇବି, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ମଧୁର ଏ ଚାନ୍ଦ ରାତି ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥାଏ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ସାର୍ଙ୍କର ମୁଁ ଗାଇଥିଲି କିଛି ଗୀତ। ହଁ, ସେଟା ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନି। এই লগনে মো মন বুঝে না, মনে জাগিছে তোমারে বাসনা, আস মতে একা একা ভাল লাগে না। ଏସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଗାଇଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ। ସେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଗାଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଧୂପଟାକୁ କେମିତି ମ୍ୟୁଜିକରେ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରାହେଲା? ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ବହୁତ ଆଗରୁ, ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ୍ ତ ସେ ଥିଲେ। ସେ ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲା ହଁ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଧୂପ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବହୁତ ଲେନ୍ଦି କବିତା। ହଁ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଗାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ଭାଗ୍ୟକୁ ସବୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗ ଥାଏ। ହଁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି। ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ଆସିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ, ସେ ବାଛିଦେଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି 8ଟା ଯାକ କବିତା ଯେଉଁ ଗାଇଛି ମୁଁ, ସେଇ ଲେନ୍ଦି କବିତାରୁ ସେ ବାଛିଲେ ଯେ କେଉଁଟା ମୁଖଡ଼ା ହେବ, କାରଣ 2ଟା ଅନ୍ତରାରୁ ଅଧିକା କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମାନେ ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, କି ଶୁଣି ପାରିବେନି ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ବାଛିଦେଲେ କେଉଁଟା ମୁଖଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଟା ଅନ୍ତରା ହେବ। ବାଛିଦେଲା ପରେ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତିଆରି ହେଲା। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଆସୋସିଏସନ୍ ବେଶୀ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇ ମାୟା ଦର୍ପଣଟାକୁ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି କଲେ, ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଅଛି ସେଇ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ମାନେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଗୀତ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ନାରେସନ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ହାତୀ ସଜକରେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କହିଛନ୍ତି ନାରେସନ୍, ତାପରେ ଗୀତ। ହାତୀ ସଜକରଟା କାହାର? ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କର, ତାଙ୍କ ନିଜର? ନିଜର। ହାତୀ ସଜକର ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେଇଟା କେମିତି କଲେ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଧୂପ କବିତାଟା ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ମାୟା ଦର୍ପଣ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ ୟାର ବହୁତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ କବିତାକୁ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛେ, ପଢ଼ୁଛେ, ସଙ୍ଗୀତ ଆକାରରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଗକୁ ଟଚ୍ କରିପାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଆକାରରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ। ତ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅଛି। ଆଉ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ଏମିତି ବି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାମଟା, ପୁଣି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସଂସ୍ପର୍ଶ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଦେନ୍ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର। କେମିତି ଧୂପର କୋଉ ଗୀତଟା ଟିକେ ଆମକୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ? ଧୂପର ସବୁ କବିତା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେମିତି କହନ୍ତି କି ମାର ପ୍ରଥମ ଛୁଆ କହନ୍ତି, ଟିକେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ। ସେଇଟା ଗୋଟେ କବିତା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରେମ କି ଥରେ ଆସି ଥରକେ ହୁଏ ଶେଷ, ଜଣକୁ ଦେଲେ ସମ୍ପି ନ ରହେ ଅବଶୋଷ, ପ୍ରଥମ ଭେଟ ସାଥେ ସରେ କି ସଞ୍ଚୟ, ଆଉ କି ଥରେ ବୁକୁ ନ ହୁଏ ନ ସମୟ। ପ୍ରେମ କି ଥରେ ଆସି ଥରକେ ହୁଏ ଶେଷ, ଜଣକୁ ଦେଲେ ସମ୍ପି ନ ରହେ ଅବଶୋଷ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ସେ ସକାଳେ ଡାକନ୍ତି, ତମକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ସକାଳେ ଡାକନ୍ତି ତମେ ତମେ ବୋଲି, ସକାଳେ ଡାକନ୍ତି
तमे तमे बोली से तमेर मूल नाही तमे जेबे मते तमे बोली कह एते मीठा काहे पाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लिरिक्स तो थैंक से यू। तो बहुत बड़ा से लिखिଛନ୍ତି सेमती हाथी सजकर कोटा हाथी सजकर अनेक गीत बहुत सुंदर सुंदर गीत से लिखिले माने मु गाइथिल तांकर लेखारू गोटे अच्छी उठीची झड़ मेघर भिड़ उठीची झड़ मेघर भिड़ कुहुड़ी उठे छाती तुमरी घरे अनेक बेलू लिभिछे सब बाती उठीची झड़ मेघर भिड़ कुहुड़ी उठे छाती। आपण मैंने मो यूट्यूब चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु बहुत भल भल जिनस आपण मैंने देखिपारे। आगामी दिन में आमर कला साहित्य संस्कृति को नहीं आहुरी बहुत सुंदर सुंदर जिनस आसूची मोर यूट्यूब चैनल रे। साहित्य जो संगीत को रूपांतरित हुए तो साहित्य मान वृद्धि हुए बोली आपण कहिबे निश्चय कारण कविता साहित्य रूप थिला कविता संगीत को रूपांतरित है कौन कहे आप रूपांतर मोर जी नॉलेज कारण मु जने साहित्यिक नुहे मु साहित्य को गाउची कविता को गाउची मु भावे कि आमर लिटरेचर जहाँ भी अच्छी साहित्य कविता जहाँ भी लिखा अच्छे बहुत लोकों को पाखु हमें पहुँच पार संगीत द्वारा तेणु गोटे एज ए एजुकेशन कहबी आमे कहा पाखे पहुँची पार आमे एजुकेट कर पार किछि लोकों को जे आमर कल्चर आमर साहित्य लिटरेचर आपण जो कले ए जो सब साहित्य को संगीत रे रूपांतरित कले तो ये आपन तो निश्चित भाव में कष्ट करिया पड़थो परिश्रम करिया पड़थो एबल पैसा खर्च करिया पड़थो आमे कोन सेतरे किछि इनकम करि पारो आमे जेतले गोटे प्रोजेक्ट करूछु ता पई फाइनेंस दरकार कारण ठीक अछि मु सिना नेबिनी गोटे म्यूजिक डायरेक्टर से नब गोटे म्यूजिक जेतले तयारी होछि नब गोटे स्टूडियो खर्च अछि आसीबो कोठ मोर फर्स्ट एल्बम टाको मो मामू भरिका स्पॉन्सर कले मानसिंह फैमिली मामू ए माने सिकरी ताको स्पॉन्सर तापरे आसला देवदास छोटरायकर पोएम्स किछि देवदास छोटरायकर फैंस किछि लोक से माने बागची अंकल थिले सेतले से कहले एगुडा को गा अक्षय मानती पर आउ के करी नांती काम किछि स्पॉन्सरशिप हमको आसिला तेणु एमती है लोक मान गोटे पर गोटे देखी एबे गोटे मो प्रोजेक्ट करुच्ची बहुत दिन पर जन कहले हमको ये प्रोजेक्टा करके दियंतु कविता कहले किए स्पॉन्सर किए करिवो कहंतु कारण फ्रॉम द बिगिनिंग मो क्लियर हो जाए हां कहले आमे स्पॉन्सर कर एमती देखी जन को जन देखिक ही रहती तेणु भल कम जदि करिवो निश्चय किछि ना किछि उपाय भगवान तुमको गोटे स्पॉन्सर दृढ़ विश्वास अछि मोर एटा दृढ़ विश्वास कारण मु मार्क करछि बहुत एथरे हेल्प करा माने हे आसे कारण लोक चाहती भल कमटा आ भल कम करिया पैसा दरकार निहाती कारण एटा सस्ता काम नुहे ना पैसा ना ले केमती भल जदि भल म्यूजिक डायरेक्टर आपण हायर करिवे भल म्यूजिशियन हायर करिवे भल एडिटिंग कोठी होछि हायर करिवे आपण निश्चय पैसा खर्च हो कोठु आसीबो मो पाखरे तो एमती किसी गोटे पैसा नहीं कि मो हस्बैंड गोटे एमती गोटे ये नुहंती जे कोठु आनिबो से नुहे तेणु स्पॉन्सर थ्रू स्पॉन्सरशिप राजा राजुड़ा टाइम रे भी म्यूजिक केवल चलुथला से साहित्य को सबले प्रोत्साहन साहित्य संगीत सिनेमा सब को प्रोत्साहन गोटे सेंसिबल लोक बुझिबा दरकार सेंसिबल हेले जाई कि रे आपनकर भलो काम आ ए सब गीत तो एमती समस्त भी बुझिबा जदी कहिबे कि मो पाखरे कोन यार म्यूजिक रे मोर कोन पैसा आसिला मो स्टेज शो रे मते पैसा मिले आ अनेक समय में स्टेज शो रो पैसा मध्य एथरे विनियोग मु करिछि कारण गोटे निहाती दरकार आप पैसा ना करि परिबेनी आपण तो बहुत स्टेज शो करन मु जेता करे मोर प्राय मोर गोटे लोभ होछि साड़ी पिंदे साड़ी टी मु किने अच्छा आउ बुला बुली करिया को मोर लोभ ये बहुत भल पाइ सब बळे ट्रैवल करिया को गोटे जगह को जाई कि काहे के करे तार माने अछि मत लागे मु जदी म्यूजिक करूछि मु से सब जिंस बुझिबा दरकार गोटे जदी ट्राइबल फोक रो मु गीत करछि ता माने मु से जगह को जाई से लोक पिसे मिसिया दरकार मते जानिया दरकार आपण जानते से मन को मत बहुत भल लगे ट्रैवलिंग करिया को मु साड़ी समस्त जानते साड़ी पिंधे भल पाए सेटा बट अदरवाइज मोर मैक्सिमम जहाँ भी पैसा हुए जब स्पॉन्सरशिप रू कमिला मु मोर को लगाए तो आपण स्टेज शो रू आपनकर बैलेंस कर दियंती प्राय एठी जतले आपण कहले ट्राइबल और फोक
ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ କଲେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଉ ଫୋକ୍ ମାନେ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ ଆକୁ ନେଇକରି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ମାନେ ଆପଣ କାହିଁକି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ କେମିତି କରନ୍ତି କାହିଁକି କଲେ? ଏଇଟା ତ ମୋର କରୋନା ଟାଇମ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଏତେ କାନୁନ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି? ହଁ ବହୁତ 19 ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି ସରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ କାମ ଆଚ୍ଛା। ସରିବ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଏପ୍ରିଲ ମେ ବେଳକୁ ସରିବ ଏ ବର୍ଷ ଭାବୁଛି। କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ତା ବିଷୟରେ ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଚଷିକିରି କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯେମିତିକି? ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ମାନେ କହୁଛି ସେଇ କାହାଣୀ। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଅମିୟ ପାଣି ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ କାନୁନଗୋ ଏମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ। ସେମାନେ ଯାଇକି ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରନ୍ତି ସବୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋକ୍ ଉପରେ। ସେତେବେଳେ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାରଣ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଟଚ୍ରେ ଥାଏ କାରଣ ଏମାନେ ଭାରି ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଏମାନେ ସବୁ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ। ପଚାରିଲି କ'ଣ କରୁଛ ତମାନେ ଏବେ? ସେ କହିଲେ ଯେ ଏବେ ଟିକେ ତ କାମ କାରଣ ସବୁ ଲୋକ ଡରିକି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ତମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛ ମୋତେ କହୁନ ସବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଯଦି ତା ଦେହରେ ଖଞ୍ଜନ୍ତେ କେମିତି ଲାଗନ୍ତା? वी कैन रिच मोर पीपल आम कल्चरटाକୁ ଆମେ ଇଏ କରିକି ଦେଖାନ୍ତେ। ସେ କହିଲା ହଁ ଭଲ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସେତେବେଳେ କରୋନା ବେଳେ ଆମ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ବିଭୂତି ଗଡ଼ନାୟକ ହେଲା ଅଭିଜିତ ମିଶ୍ର ହେଲା କାରଣ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ହିଁ କାମ କରିପାରୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆଉ କୋଳାହଳ ମଳ ହେଇକି ତ ହଉନଥିଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ଆମର ଚାଲିଗଲେ ସଂଗ୍ରାମ ମହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ସଂଗ୍ରାମ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳୁ କାରଣ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ମାଟିର ଲେଖା ଭଳିଆ। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ଲେଖାର ବହୁତ ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ସଚି ମହାନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ମହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଲେଖାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହିଁ ଅଲଗା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କୁହେ କାରଣ ସେମାନେ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଚାଲିଥିଲା। ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ସେତେବେଳେ ମୁସ୍କିଲ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଲେ ଆମର ଧିତାଙ୍ଗ ଧିତାଙ୍ଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଧିତାଙ୍ଗ ଧିତାଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁଟା କୋରାପୁଟର ଦୁରୁ ଅଟରାଇ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ବେଳେ ଯେଉଁ ମାଦଲ ବଜେଇକିରି ଗାଆନ୍ତି ସେଇଟା କହିଲେ ଆମେ ସେଇ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲଟାକୁ ତାଙ୍କର ନେବା ମାନେ ବାହାଘର ଟାଇମ୍ର ତାଙ୍କର କେମିତି ଗାଆନ୍ତି କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେ ସଞ୍ଜୟ ଭାରିକା ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଇ ଫୁଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ମଉସାଙ୍କୁ ପଠେଇଲି କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ତାକୁ। ସେ ଲେଖିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଅଭିଜିତକୁ କହିଲି ସେ ତା ଘରେ ବସିକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯାଇକି କେବଳ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ଅପରେଟର ବସିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଥରେ ଗାଇକିରି ଏମିତି କରିକିରି ସେ ଗୀତ କରୁଛୁ। ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟା ଟିକେ ଗାଆନ୍ତୁ। धितांग धितांग मादल बाजे के साइरे देख रे धितांग धितांग मादल बाजे के साइरे देख रे दांड दुआरे छामुड़ा बंधा काहार घर पाखरे दांड दुआरे छामुड़ा बंधा काहार घर पाखरे धितांग धितांग मादल बाजे हो धितांग धितांग मादल बाजे। से जो कहले आपण काम चलची कोन माने काम चलची माने ए जो ट्राइबल एंड फोक ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋକ୍ କାମ କରୁଛି ଏବେ ନା 8ଟା ତ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ସଙ୍ଗ ସରିଯାଇଛି ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ 8ଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା କନ୍ଧ କୋଲ ସାନ୍ଥାଳୀ ଗଣ୍ଡ ବଣ୍ଡା ସବୁ ଇଏ କରିକିରି ଦୁରୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ବହୁତ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକେଜନ୍ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ଜଣେ ରାଇଟର୍ଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରିବେ ସେଇଟା କରିକି ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିକଟାକୁ ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ମ୍ୟୁଜିକ ଏ ଯେଉଁ ଧିତାଙ୍ଗ ଧିତାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଖାଲି ଡେଭଲପ୍ କରାହେଲା ଆଉ ଟିକେ ମାର୍ଜିତ କରିକି ଡେଭଲପ୍ କରି ତାକୁ ମ୍ୟୁଜିକାଲି ଏନରିଚ୍ କରାହେଲା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ଟା ହେଉଛି ଆମ ଜେନେରେସନ୍ କି ଆମ ପର ଜେନେରେସନ୍ କି ଏ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଆମ କଲଚରଟାକୁ ଜାଣିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ହାରମୋନିୟମ ଆଉ ତବଲା ବସେ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଲୋକ ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଅରୁଣାଚଳରେ ଯାଇ ଗାଇଲି କିମ୍ବା ଆସାମ ଫାସାମ ଯାଉଛି ଗାଉଛି ସେଇ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ରହୁଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ କହିଲେ ସେଇ ଛୁଙ୍କଟା ନ ରହିଲେ ହବନି। ଆପଣ ଷ୍ଟେଜରେ ଗାଆନ୍ତୁ ଚାहे ଯୋଉଠି ଗାଆନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଗାଇଲେ ତ ବହୁତ ଦରକାର ଛୁଙ୍କଟା ନ ଦେଲେ ଛୁଙ୍କ ହେଲେ କିଏ କାହିଁ ଶୁଣିବ। ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହେଉଛି କେବଳ ମୋତେ ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନାହିଁ ମୋତେ ଦରକାର ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି। ଆମ ଲିଟରେଚର ଆମର ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଆମର କଲଚର ଆମର ଫୋକ୍ ଆମ ଯାହା ବି ଅଛି କି ଆମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛି। ସୋ ମୁଁ କହିବା କଥା କି ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଭାବିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ଗାଇଛନ୍ତି ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ବି ଗାଇଛନ୍ତି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପୁଣି କେମିତି
एनवायरनमेंट तो एमती भी मत भल लगे जेहेतु मु बाहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 85 रु देखी देखी आसूची काली इनफैक्ट गोटे जगह मीटिंग थिला मत कहले आपण केमिति आम परिवार संगे मु कहले आपण मो परिवार संगे 1985 मसियार मोर संपर्क मो जते मो हस्बैंड जानती इन्स्पेक्शन हो तो बहुत बुलिया पड़े ना से मो मन अच्छी 1985 मसीह भल गाड़ीटे भी भलरे नाला जो जीप थो धड़ धड़ हो जीप आउ रास्ता घाट भी तो भल नाला सब ढेंकानाल फर्स्ट पोस्टिंग कामाख्यानगर से सब जगह अच्छी सब रेंगाली फेंगाली ये जिते जाती सिद्धांत मुझे संगे पढ़ाए कारण मत भारी भल लगे ट्रावेल भल लगे ट्रावेल करिया मत बहुत भल लगे आम बापा भी ट्रांसपोर्ट रे कंपनी रे थिले OSRTC आम बाबा संगे मु किए कौन जाऊ न जाऊ मुझे संगे पढ़ाए बहुत भल लगे गाँ गहल से सब देखिया लोक इंटरेक्शन तेणु मु बहुत क्लोजली ये सब लाइफ को देखी गाँव परिवेश है जंगल परिवेश है नई नाल समुद्र ये सब जिनस को बहुत क्लोजली भल लगे बहुत भल लगे मत तेणु नेचुरली हाँ क्या न भल लगे ये सब जिनस ए सौंदर्य आगे मत लगे आ कौन से सौंदर्य अधिक नुह नेचर जो ब्यूटीनेस जो एते सुंदर आगे कौन ये जो आम कथा उठी जे परिवेश को लेकिन आपण करुँच ओडिशार परिवेश को लेकिन आपण कौन कहबे परिवेश टूरिज्म जोटा आम कहूँ कौन कहबे आपण गोटे जिनस होची हम जोटा इको टूरिज्म आपण कहउछन्ते डेफिनेटली मते बहुत भल लागे मु जाए भी बेले बेले यूनिवर्सिटी भागे डाकती जेहेतु एनवायरनमेंट ऊपर बहुत गुड़े काम करिछि डाकती टॉक दबा भी जाए इको टूरिज्म टाको जदि कह ठीक अच्छे आम परिवेश बहुत सुंदर आमर डेवलपमेंट भी दरकार सब दरकार किंतु इको टूरिज्म रो माने नुहे कोलाहल करवा कौन कि डेवलपमेंट आ सस्टेनेबिलिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहिबा दरकार डेवलपमेंट ना रे आमे जदि गोटे जिनस को एक्सप्लॉइट करवा सेटा भल नहीं गोटे इको टूरिज्म होबा दरकार से गाँव रो लोक माने एम्प्लॉयड हवा दरकार किंतु जो इको टूरिज्म ना रे मो बहुत गुड़े जगह जाई देखी से जाए डीजे फिजे बजे पूरा माने हड़ाहड़ करी एमती खाଇବା दौन कहीं एसी चालू नहीं कहीं एमती आमको सुविधा ये सब कले इको टूरिज्म सस्टेनेबल हुए ना जोटा कि मो बाहर देखी बाहर कंट्रीज मान से माने इको टूरिज्म माने भी बुझती बहुत किंतु इंडिया रे इको टूरिज्म ना रे कि जो माने हमरो पहाड़ पहाड़ सब जो सब काटिकी सब होम स्टे करके आम कौन कर जिनसटा को ध्वंस करदे से जो हिमालयंस केते कैटास्ट्रोफ हो एव्री ईयर बढ़ी है माने पूरा ध्वंस हो जाऊँ ठंडा है माने पूरा एक्सट्रीम हो जाऊँ सब सब पहाड़ मानक आजिकल सब जो कटेज फटेज बन सारे काटी काटिकी हिमालय हूँ गोटे यंग पहाड़ तुम ताको जब काट नेचुरल से ध्वंस हम तेणु इको टूरिज्म हवा दरकार किंतु विथ सस्टेनेबल तार बैलेंस्ड इट शुड बी बैलेंस नहले गोटे जिनस आउ किस दिन पर रहिबनी ध्वंस होमती भी ध्वंस है आमे तो आमे जेतिकी भोगिले निजे आम परपीढ़ी आमको बहुत भोगिबे आमको एपर्यंत से जो गाली भी दउछन्ती सेइतबे बहुत भोगिबे आपनकर परिवेश भित्तिक सरला तो असला फोक संगीत सेठी पुणी कहीं गले जमती कहली ट्राइबल फोक फोक रो आ गोटे जिनस मु कहबी आमे एथरा सान थिलु एवरी खरा दिने स्पेशल खरा दिन जो 2-3 मास छुट्टी हुए आम गाँ को जाऊ सब आम गाँ सोनपुर तरभा ब्लॉक रे मेंडा गाँ आम मामू घर गाँ सेठी सब बहुत फोक आर्टिस्ट आसती से तो गाँव रे भिक मागुले सब सब करी मुदंग बजेकरी तुमर जो जोगी केन्द्रा ये करके सब आसुले शनिवार रविवार है आसबे मुझे बहुत क्लोजली देखे आम तो भारी भल लगे आम अजा बढ़िया हारमोनियम बजेकी सब सब फोक गीत गाँते गाँव गीत गुड़ाक सब गाइबे 4टा बाजिगला माने गाँ पिंडारे बसी तास फास खेलिए गीत बजेबे तापर जी जुआड़ बिल फिल कम करके आसिले से बसिले हल लंगल धरिकी बस पड़े जी जार गीत गाइला ये कला से सब जिनस मो माइंड सब बेले थिला जिते सुजोग मिलला काम करिया को नेचुरली फर्स्ट ट्राइबल तो करूची तो नेचुरल इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड ट्राइबल फोकटा बहुत क्लोजली एसोसिएटेड मुझे मतलब यहाँ फोकटा भी करवा आम इनफैक्ट संजय कानून को जो कहली
से माने भी तो ये डॉक्यूमेंटरी सब करते तेणु न्याचुराल मते बहुत मटेरियल से मिलला तापर मो एगुडा कई फुल बिणी जोटा कह ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତି ତା ଉପରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି हाँ नले हुए ବିନା ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ନା, କରନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କେବେ କ୍ୟାଜୁଆଲ ହେଇକି ଗାଇ କେମିତି ପାରେନି। ପ୍ରିପାରେସନ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଯେମିତି ଏବେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଇଦର ଟ୍ରାଇବାଲ ଅର୍ ଫୋକ୍ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ଯଦି ଆସିଲା ଆଇଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛେ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଦ ସୋସାଇଟି ଅର୍ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କରୁଛି ଯଦି କିଛି ଖାଲି ଫାଲତୁରେ କରିକି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ତା ପଛରେ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ମନେକର କଇଁ ଫୁଲ ବେଣୀ ଯେଉଁଟା ଆମର ଫୋକ୍ର ଯେଉଁ ଆଲବମ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୟାଗଡ଼ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଢଣ କୋଇଲା ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ମୋର ଆଈ ଘର ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଈ ଘରେ ଦେଖିଛି ସବୁବେଳେ ସେତେବେଳକୁ ମାମୁଁ ଘର ସୋନପୁର କହିଲେ ପରା? ମାମୁଁ ଘର ସୋନପୁର ମାନେ ମୋର ଅଜା ଆଈ ମାନେ ଭେରି ବିଚିତ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ଯେମିତି କହିଲି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋର ଅଜା ଦିଦି ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା। ଜଣେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଉଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଈଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଈଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତେଣୁ ସେ ଆଈଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଏ ଏପଟକୁ ବି ଯାଏ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଆଈଙ୍କ ମାନେ ଆଈଙ୍କ ଘରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଢଣ କୋଇଲାଟା ଦେଖିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇକା କାମ କରୁଥିଲେ ଢଣ କୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି ଦେଖିଛି ସେ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଗଲୁ ଦେଖିଲୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ଟା ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଯାହା ବି ମୁଁ କାମ କରିଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଉ ଫୋକ୍ରେ ବେସିକ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଫୋକ୍ର ହେଉଛି ବେସିକ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ୟାମ୍ପର କରୁନୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ଟିକେ ମାନେ ରଙ୍ଗାୟିତ କଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଇଏ କରି ହେଇଛି ମୁଁ ଯାଇକି ଶୁଣିଲି ସେମାନେ କେମିତି ଗାଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଶୁଣିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖା କରେଇଲୁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ପଥାନ୍ତରରେ ସେୟା କରିଥିଲୁ 3-4 ମାସ ଲାଗିଯାଏ ତାପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗୀତ କାରଣ ସବୁବେଳେ ଗୀତରେ ଟିକେ ଗାଇବେ ଏ ଘର ଶ୍ରେଣୀ ମାଲୋ ସେ ଘର ଶ୍ରେଣୀ କଇଁ ଫୁଲ ବେଣୀ ତୋର ମାତ କଇଁ ଫୁଲ ବେଣୀ କଳା ବୋଦା ଦେବୁ ବୋଲି ତୁ କହିଥିଲୁ କଳା ପାଟ ଦେବୁ ବୋଲି ତୁ କହିଥିଲୁ ନ ଦେଇ ଖଟିଲୁ ଲୋ ମାତ ନ ଦେଇ ଖଟିଲୁ ଏମିତି ହେଇଥିଲି ଲିରିକ୍ସଟା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଚୈତି ସେନ ତାଙ୍କ ସେଇ ଯେଉଁ ଚଟି ବହି ସବୁ ମିଳେନି କି ଏଠି ଆମର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସେଇଠୁ ଆଣିଲେ ସ୍ୱରଟା ବି ସେଇଠୁ ଉଠେଇଲେ ତାଙ୍କର ତ ସ୍ୱରଟା ସେମାନେ ଗାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଲେଖାଟା ବି ତ ଦରକାର ନା ସେ ଚଟି ବହି ଯାଇକି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସେ ଯେଉଁ ବହି ସବୁ ଦୋକାନ ମିଳେ ନାରାୟଣ ବହି ଷ୍ଟୋର ସବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭୁଲେ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ବହି ତମର ଏତେଟା ବହି ମେଳା ହୁଏ ସବୁ ଖୋଜେ ଯାଇକିରି ବୁକ୍ ଫେୟାର ହେଲା ମାନେ ଯାଇକି ଖୋଜିବି ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି କରନ୍ତି ଆଉ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ବାହାରେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳେ ବହୁତ ତାପରେ ଆଉ ବେଶୀ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ମିଳେ ନା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରସ୍କାର ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରସ୍କାର ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଟୁ ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କହନ୍ତି କି ଯିଏ ଲେଖନ୍ତି ସେ ରିଭ୍ୟୁରେ ଲେଖନ୍ତି ଏଇ ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଏଇଟା ହିଁ ହେଲା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମୋତେ ଲାଗେ ସେଇଟା ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ ପୁରସ୍କାର ତେବେ ବି କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ ଜଣଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ପୁରସ୍କାରଟା ଏଇଥିପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏକରେ ହେଉଛି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ ମାନସିକତା যেটা ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଲାଗେ ଯେ ତମ ପାଖରେ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାରଟା ଦିଆହେଲା ସେଟା ତମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସେ ତମେ ଆହୁରି କେମିତି ତମେ ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ ହେଇକିରି କାମଟା କରିବ ଭଲ କାମ କେମିତି କରିବ ସେଇ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାଟେ ଝୁଲିଥାଏ ସବୁବେଳେ ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ କଥା ଉଠେ ବହୁତ ଜଣ କଥା ବି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଉଥିବ ଅମୁକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ମୁଁ ବେଶୀଭାଗ ସାହିତ୍ୟ ଦୁନିଆରେ କାମ କରେ ବୋଲି ସାହିତ୍ୟରେ ଶୁଣିଛି ଧରାଯାଉ ପୁରସ୍କାର ଜଣଙ୍କୁ ନ ମିଳିଲା ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଜଣାଯିବ ଯେ ତାର ଠିକରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ନା ନା ଏଇଟା ସବୁ ଫାଲତୁ କଥା ମୁଁ ଜମା ଏସବୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି କାରଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୋତେ ମିଳେନି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ ତାମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଭାବିବି ଏଇଟା ସେ କଥା ନାହିଁ କାହାର କେତେବେଳେ ଇଏ ହେଲା ସେ କଥା ନାହିଁ ତମେ ତମର କାମ କରିବା ଉଚିତ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ସିଓର ଆବାଉଟ୍ ୟୁର ୱାର୍କ ତମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ
ଭଲ ମନରେ କାମ କରିବ କାମଟାକୁ ତମେ 200% ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଦେଇକି କାମ କରିବ ସବୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନଟା ତାହେଲେ ବହୁତ କମିଯିବ ତମେ ଭାବିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ ହଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ ଏତେ ଅତିରିକ୍ତ ସେମିତି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଲିମିଟ ତମ ଗୋଟେ ସେଇ ଜୁନୁନ ରହିବା କଥା ମୋର ଭଲ କାମ ହବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସେ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଲା ବୋଲି କାରଣ ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଥିଲା ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଓଡ଼ିଶୀରେ ମିଳେ ଛଉରେ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କ ରଣପା ହେଲା ଯେ ସେ ସବୁ ଫୋକ୍ ଇଏରେ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବୁ ତାଙ୍କୁ ବି ମିଳେନି ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ନିଜେ ସରପ୍ରାଇଜ ମାନେ ହେଲା କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ହେଇଥିବ କାରଣ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମୋତେ ମିଳେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମିଳେନି କେମିତି ଭାବିବ କହୁନ ଯୋଉ କହିଲି ନା କାମ କରିଚାଲ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ କାମ କରିଚାଲ ତମେ ମାନେ 100% ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଲାଗେ କମ୍ପିଟିସନ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ମାନେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମୋତେ ମିଳିବ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ହୁଏ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆସୁଛି ମୋର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ବା ସଙ୍ଗୀତରେ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ମୋର ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବୁଝିଛି ସେଇଥିରେ ଆମ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ବାହାରେ ଯେମିତିକି ଆମେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରୁ ମିଠୁ ଭାଇ ମୋଠୁ ହବା ବହୁତ ଉଚିତ। ବେଶୀ ବଡ଼ ବି ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟର ଯେମିତିକି ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲେନ୍ଦି ପ୍ରସେସ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ସେଟିଂରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼େ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ମୁଁ ପଚାରେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଏତେ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁନ ବୋଲି ଗାଳି ଖାଏ ସ୍ୱରଟା କାହିଁ ଉଠେଇ ହେଉନି ବୋଲି ଗାଳି ହୁଏ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଟା ମିଠା ରିଲେସନସିପ୍ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବଣ୍ଡିଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ବି ଯାହା କିଛି ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆଉ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ପଚାରେ ଆପଣ ଅଭିଜିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବି ବହୁତ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବୋଲି କାମ କହିଲେ। କରିଛି ମୁଁ ବହୁତ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛି ଆଉ କାହା ସହିତ କରିଛନ୍ତି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି କରିଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି କାମ ବିଭୂତି ଗଡ଼ନାୟକ ଓ ଅଭିଜିତ ମିଶ୍ର ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେମିତି ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ବି ଆମର କଲଚରଟାକୁ ଆମ ଲିଟରେଚରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଲେ ଏଇ ଗୀତକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ସେମାନେ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କଲେ ଏଇଟା ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ନା ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉ ସେଇଟା ଭାବିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ଲିଟରେଚର ଆମର କଲଚରକୁ ବି ତାଙ୍କର ବି ଏକ୍ସପୋଜର ହେଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ ସେମାନେ ବି ଢଳିଲା ହଁ ଆମର ଏଇ କଲଚର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଲା କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଭଲ ଲାଗିଲେ କରିବେ କେମିତି କାମ ଆପଣ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାଜ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ କାମ କେମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜାତିପାତ ତାଙ୍କର ସେ ତ ମୋର ମେଣ୍ଟର କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗ କେମିତି ତାଙ୍କର ସେ ମୋତେ ଯେମିତି ବୁଝାନ୍ତି କି ମୋତେ ଯେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେମିତି କହିଲି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ ମୋତେ ଲାଗେ ମୋର ଗଡ୍ ଫାଦର ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ବହୁତ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ବିଲିଭ୍ କରେ ଦେବଦାସ ଭାଇ ଯଦି କହିବେ ଏଇଟା ଭୁଲ ମାନେ ସେଇଟା ଭୁଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସମ୍ପର୍କ ତେଣୁ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କଥା ଆସିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବାଟ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ବହୁତ କଲେ ମାନେ ପାରିବାରିକ ସନ୍ତୁଳନ କେମିତି କ'ଣ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ବୁଲି ବାଲିକିରି ଯାହା କରିକି ଆସି ସେଇ ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଥାଏ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିଲେସନସିପ୍ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଆଉ ମୋର କାମକୁ ସେ 100% ବୁଝନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାମକୁ ଭଲରେ ବୁଝେ ସୋ वी हैव अ स्पेस फॉर इच अदर्स वर्क आई अंडरस्टैंड वी रेस्पेक्ट इच अदर्स वर्क ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛେ ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ନାରୀକୁ କାମ କରିବାକୁ ସମାଜକୁ ବାହାରିକି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆପଣ କ'ଣ କାହାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇନଥାନ୍ତା ଏଇ ତୀର ଆଳପରେ ବୋଧେ ବସିନଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋତେ ଲାଗେନି ସେମିତି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆଗରୁ ଥିଲା ନୋ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ କନଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛି ମୋତେ ସଙ୍ଗୀତର ମୋତେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ମୋ ମା ସଙ୍ଗୀତ ଯେହେତୁ ସେ ଗାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ମୁଁ ଯେତିକି ଶିଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ବି ବାଳକୃଷ୍ଣ ସାର୍ଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କର
माने म्यूजिक लाइन टा ही तांकर बंद हो गला से कल्चर यूनिवर्सिटी रे पढुथले ना माँ अच्छा किंतु जेहेतु गोटे कंजर्वेटिव फैमिली थिला मते शिखिया कोनोसी बाहर शिखिया को कि परफॉर्म करिया को सुजोग नथिला किंतु बाहागर परे ही मोर म्यूजिक जर्नी आरंभ हला मो सासु ससुर मो बाहागर हैला मो सासु ससुर मो गीत गाउची सुनि करे कि देखंती कि बहु को रूप गुण कोन देखिबे मोर ये थिला मो गीत गाउची बोली अच्छा तेणु आउ मो ससुर तो बहुत आईपीएस ऑफिसर थिले किंतु से बहुत भलो ड्रामाटिस्ट थिला अन्नपूर्णा बी ग्रुप रे एक्टर ओ। थिले आ निजे भी नॉवेलिस्ट थिले मो सासु भी वायलिन वादक थिले तो आपणकर सेपटू एपट जाके पारिवारिक येटा बहुत मजबूत बट इन जनरल आपण कौन कहिबे वर्तमान मत- समय रे वर्तमान आम समय नारींकर केमिति परिस्थिति समाज रे जे कोनोसी काम रे मु तो देखुची नारी माने बहुत आउ अबला हाई कि नाहंती बहुत सबला तेणु निजे निजर काम सेइत पे कहूँ पुरुष नारी ठीक अछि भगवान कर आमे क्रिएशन तेणु आजिर दुनिया रे समस्ते समस्त कामटा को जदि सुदृढ़ भाव करते आ जन जन को जदि बुझिबा को चेष्टा करते गोटे फ्लेक्सिबिलिटी रहिबो इगो नथिबो एट करिके जन जन को स्पेस दबो जन जन को बुझिबो ताले बोधे ई प्रॉब्लम आउ हबनी आउ मु तो एतेटा देखुनी आउ होउची आगुरु जोटा थिला हाँ निजे जन जन को स्पेस दबा दरकार सब काम रे ताले जाई खाली स्पेस कण रेस्पेक्ट भी दबा दरकार स्पेस मींस परस्पर माने यू परस्पर हैव टू काम गिव को रेस्पेक्ट तांको जण जण को दियो से जहा करूछ समस्त ए जो ईगो जिंस न रहिले सब संसार आहुरी बहुत सुंदर हे आपण गोटे समय योगा करूथले बोधे मु कादमिनी रे कादम्बिनी रे योगा मु करंती बाहरिछि। बेली ही मु चिन्ह आइतिली छाड़ी देले छाड़ी देली माने मु क्लास टा करि पारली नै काहे कि से क्लास पे एनीथिंग जहा आपण जोग गुरु भलिया थिले हाँ क्लास करथिले मु काहे थिली मोर एक्चुअली मु जते देहरादून रे थिली मु 3 वर्षर गोटे कोर्स करिथिली जोग आ एरोबिक्स ऊपर गोटे कोर्स करथिली जेतले कारण मु निजे भयंकर बेमारी रे उठिची सब करिके मोर देह बहुत खराब थिला मोर भाईटे चली गला तापर मु टिके बेड रिडन हे जाइथिली तेणु ए जो जेते देहरादून आमे ट्रांसफर होके चली गलु गोटे जोग इंस्टीट्यूशन रे मु जाईकी निजे सिखिली तापर से बीए मो कोर्स टे कली तेणु मु निजे से उठिक आसिली मो देह पूरा संपूर्ण भाव ठीक हो गला तेणु म्यूजिक आउ जो एक्सरसाइज ये दीटा जिनस मो भीतर सब एज ए माने कौन कहला गोटे मेडिसिन थेरापी भलिया थाए 2006 पर्यंत मु क्लास करूथली हमर ओनली लेडीज मान को पाए कारण मोर गोटे सब थिला माने लेडीज माने आमे बहुत किछि कथा में निजे एक्सप्रेस करि पारुनी आम निज को निजे आमे बहुत माने अवहेला करू स्पेशली हेल्थ सेटा गोटे सब थिला कि नाही आम लेडीज माने केमती एम्पावर्ड हेबे केमती एक्सरसाइज करे कारण सेही क्लास रे ही मु तांग से मान को काउंसलिंग करूथली कारण मु जो जिंसटा भोगी आछि जेमती आउ काहर असुविधा जदी मु किछि हेल्प करि पारे काको एटी एम्पावर कहले आपण हाँ। कोन आपण कहिबे महिला सशक्तिकरण र कथा एगेन निजे रेस्पेक्टफुली बंचिवा दरकार जेकोसी छोट मोट जी जहाँ करुचे कर से निजे निज भीतर गोटे कॉन्फिडेंस आनिक काम कर जो तुम आगे जो महिलाटी अच्छी ताकू रेस्पेक्ट दवा दरकार ताहले गोटे ट्रू सेंस रे गोटे मत लगे गोटे वुमेन एम्पावरमेंट है भारी गोटे मानसिकता मेन हूँ मानसिकता कहार स्त्री लोकंकर मत लगे स्त्री लोक ही स्त्री लोकर शत्रु स्त्री लोक गोटे पुरुषर कि पुरुष स्त्री लोकर शत्रु ठीक अच्छे हुए किंतु मत लगे महिला गोटे महिलार शत्रु तुम जेकोसी तुम आगे स्त्री लोक अच्छी कि जी भी तुम सांग साथी तुम घर हो कि काम महल जेते रेस्पेक्ट दे पारियो ता काम को जब बुझी पारियो प्रॉब्लम टा बहुत सॉल्व हो दुख अफसोस विषाद एगुड़ा सुस्मिता दासकर नहीं नहीं कहीं समस्तंकर अच्छी किंतु ताको टैकल करिया सिखिया दरकार गोटे बैलेंस रहिया दरकार निज भीतर गोटे मैच्योरिटी आनिक जदि हैंडल करि परिबे हबनी काई भगवान जन्म देइछंती हबनी केते हब किंतु गोटे ताको हैंडल करिया को पड़े कोन इट्स नो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस संगीत सब दिन अभ्यास करंती समथिंग केते समय सकाळू उठिले तो मोर जेमती कहली एक्सरसाइज रे हमर जेते मैं योगा करथली मोर मेडिटेशन थाए ओम चैंटिंग ये सब करे सकाळू उठिक तापरे जेमती टाइम पाए कि मो 9टा 10टा रु प्राय 12टा गोटे जाए प्रैक्टिस करे तापर हमर जो कंपोजिशन थाए जो म्यूजिक डायरेक्टर होला बसली सी तो गोटे लेंदी प्रोसेस चले तेणु मोर एटा गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस आपणकर संगीत गुरु किए मोर फर्स्ट गुरु मो माँ अच्छा
मो माँ को प्रथम शिखी तापरे सुनाकर साहू थिले हमर सर महेश्वर राव क्लासिकल चित्तरंजन पाणी आपण क्लासिकल भी तापर शिखिले देहरादून रे मु जाउथली डॉक्टर जिंदे थिले तांग पाखको जाउथली शिखिया पे चित्तरंजन पाणी सर का पाखरु शिखिले हिंदुस्तानी तांगटे शिखुथली धीरज ठु मु किछि दिन ओडिसी भरिका ताठु शिखुथली धीरज महापात्र पर एबे भी मते भल लागे शिखिया को मते भल लागे समा माने तांग गुरुंको पाखरे बसे मोर एबे गोटे यंग गुरुटे 21-22 वर्ष अच्छा अच्छा तेणु प्रैक्टिस इन भल लगे माने प्रैक्टिस सेशन टा मु बहुत एंजॉय करे कौन भल गीत गोटे जोड़ा हमको शुणेबा कथा सारिबा आगु आपण मन पसंद मु एबे गोटे रिसेंटली प्रत्या रायकर गीत प्रोजेक्ट करूची काम हाँ सेइथिरु गोटे गायकी शुणेबी तांकर गोटे कविता बही गोटे थिला अच्छा विश्वजीत महापात्र एटा को सुर करछि कविता मु लेखे जदि तमे लेख गल्प कविता मु लेखे जदि तमे लेख गल्प मन खोली हसिले मु तमे हस अल्प मन खोली हसिले मु तमे हस अल्प बढ़िया एटा गोटे गीत तापरे आ गोटे तांकर पल्लीश्वर एगेन जोटा कहली से गीतर मते काहे कि एटा पिकअप कली मते भारी भल लागे जोटा कह जो वुमेन एम्पावरमेंट कथा आमे गोटे चांगुड़ी रे मल्ली अच्छी हेना अच्छी गोलाप अच्छी सूर्यमुखी अच्छी सब अच्छी से भी भल से भी भल से भी भल से भी भल कोटा कहार भल आमे तेणु रिस्पेक्ट दबा दरकार हेना तू भी भल मु भी भल मोर भी गुण अच्छी तोर भी गुण अच्छी समस्ते भल आमे कहबानी हेना तू ए बेकारटा से जिनसटा मुझे ये गीतटा मत जिते फास्ट पठेले बहीटा मौस मत ये गीतटा बहुत भल लगुच कहीं भाविलु बोले मुझे सब निजे अनुभव करे मु खाऊ थाए मोरी भात लो तो मुह किया भारी मु खाऊ थाए मोरी भात लो तो मुह किया भारी मु गाऊ थाए मोरी गीत लो तू जाऊ किया झरी तर अंतरा मल्लिकी बाझरे हेनार महके सेवती की झरे गोलापर रूपे मल्लिकी बाझरे हेनार महके सेवती की झरे गोलापर रूपे एकई काननी फुटी छे सभिए एक तुआरे कबड़ी मु गाऊ थाए मोरी गीत लो तो जाऊ किया झरी तेणु मत लेखाटा तांकर बहुत सुंदर बहुत बढ़िया लगी यहाँ को मु फर्स्ट चूज करी भर तेणु यहाँ गोटे हूँ 5टा स्वर तापर गोटे आद्यासर मोर मिसिकी गोटे गीतटा गाऊँ से गोटे आम तैयारी करछु देखा जाऊ भगवान का आशीर्वाद जदे भल हो जाओ बहुत सुंदर कथा सारी आगु कौन कह मत तो एमती भी इतिर मु गोटे बड़ फैन मु चाहे तुम जो टाइप रो साहित्यर जो उत्सव कर ना मत बहुत भल लगे यहाँ गोटे गोटे कहीं कहूँ यहाँ गोटे बहुत गर्वर विषय आम तुम गोटे लेडी है काम कर मत सेटा ही खुशी लगे आ चाहूँ भगवान पाखे आहरी आहरी भल काम कर सो दैट जो कहले आमर कौन पाई आम कर जो यंग जनरेशन को आम इस थ्रू रे किछि देई परिबा आपण गोटे एल्बम करथिले अंका बंका केमती कोन तैयारी करथिले सेटा से गोटे सारी गोटे एल्बम हेतिला हाँ गोटे सारी सेथिरे होची कोन डिफरेंट टाइप रो फोक सॉन्ग थिला माने इवन इफ बाहर मधे स्पेनिश फोक भी थिला सेथिरे फिर गोटे जे अंका बंका जोटा सेटा मोहित चक्रवर्ती लिखिथिले सेटा होची आसाम रो जो फोक अछि
ସେଇଟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ତ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରାନ୍ତରର ଆଚ୍ଛା। ସଙ୍ଗ ବେସ୍ଡ କରିକି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଓହୋ ଏଇଟା ପଞ୍ଜାବୀ ବି ଅଛି ତା ଦେହରେ ମାନେ ସେଗୁଡାକ ଆଣିକି ଆପଣ ଓଡିଆରେ ଲେଖିକି ନା କରିଛନ୍ତି? ଲେଖା ଆମର ଅରିଜିନାଲ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫୋକ୍ ଟ୍ୟୁନର ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଢାଞ୍ଚାଟା ସେଇଟା ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ନାଇଁ folk ଗୀତ tune। ଆମର ଟ୍ୟୁନଟା ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୟୁନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର Music। ଫୋକ୍ର ଯୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀରେ ଧର ଆମର ଗୀତଟା ଚିକି ଚିକି ମୁହଁ ଦେଖି ରସିବୁ ନାହିଁ କଥା ଚିକଣରେ କେବେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ ତୁ କି ଜାଣୁ ନା ସତ କିଏ ମିଛ ଏଇଟା ପ୍ରତିହା ରାୟ ଲେଖିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇଟାର ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗରାର ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ସେଇ ଇଏଟାକୁ ମିଶାଇ ଯେମିତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କାଟା ହେଇଥିଲା ଆସାମର ବିହୁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶୀ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସେମିତି ତାଙ୍କର ବିହୁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ବାଟେ ଆଜି ସେଇଟା ମୋହି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖିଥିଲେ କେମିତି ସେଇଟା। ଟିକେ ଗାଆନ୍ତୁ। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ବାଟେ ଆଜି ମନ ହଜିଲା ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଦେଖ ନା ରଖିଥିଲି ଯାହା ସାଇତି ଉଡ଼ାଇ ନେଲା ଏ ଛଇତି କେହି ମୋର କାନେ କହିଲା ଭଲ ବୋଧେ ପାଇଲା ଏଇଟା ବିହୁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ବି ହେଇଛି? ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଥରେ ସିକିମରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ କହେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନେଲି ଏତେ ବଡ଼ କ୍ରୁ କେଜାଣି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ତମେ ସେଆଡ଼େ ବୁଲୁଥା ସେ ଟି ଗାର୍ଡେନ ଭିତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ। ଆଚ୍ଛା ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଦୂରଦର୍ଶନ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଆଉ ବିହୁ ଫିହୁ କରିନାହାନ୍ତି? ନା ମତେ କ'ଣ ନାଚ ଆସେ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ଟିମ୍ ନେଇକି ନା, ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କରିଥିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଜିନିଷ ହେଉଛି ରସଗୋଲା। କେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଆମର କେତେବେଳେ ଆଉ କେହି କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୋଲି। ଆପଣ ରସଗୋଲାକୁ ନେଇକିରି ଗୀତ କରିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଭାବିଲେ କାହିଁକି? ରସଗୋଲା ଯେତେବେଳେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ଅନିତା ସାବତ ଏମାନେ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ମୁଁ କହେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୋଲେ ଆଉ ତମ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପାଇଁ ସବୁ କହୁଛ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଯାଇକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ MSMEରେ କି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି କହୁଛ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମେ କଲେ କହିଲେ କେମିତି ହେବ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୋର ଯାହା କିଛି ହେଲେ ମୁଁ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ପଚାରେ ସେ କହିଲେ ଆରେ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ରସଗୋଲା ପାଇଁ ଇଏଟେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଏବେ ଲେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ହେବ ଆମର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସେଠୁ ସେ ଲେଖିଲେ ଆମର ରସଗୋଲାର ହିଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ସେ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାର ତ ବଡ଼ ଲେନ୍ଦି ଗୀତଟେ ଖାଲି ଦ୍ୱିପଦ ଗାଇକି ଶୁଣାଉଛି ବାବା ରସଗୋଲା ହଁ ରସଗୋଲା ଆରେ ଏ ତ ମିଠାଖିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆରେ ଚାକ ଗୋଟେ ମାରାଣ ରସଗୋଲା 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 ଆମରି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳ ଗୁରୁ ଚେଲା ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମରି ଜିନିଷ ତମର ତ ରସଗୋଲା ଏବେ ତିଆରି ହେଲା ଆମର ତ 1600 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଛି ତେଣୁ ଆମର ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ ଗୁରୁ ତମେ କହୁଛ ଆମର ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେ ଚେଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ସାଟାରିକାଲ ୱେରେ ଗୋଟେ ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ବି ଦେଖା ହେଇଛି ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଯେଉଁ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖା ହେଇକି ସେଇଟା ସାର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ସାର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି କଲେ? ସେଇ ତ ନ କଲେ ସେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଜିନିଷ କହିବେନି କେବେ ହେଲେ ବି ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲେଖିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ସ୍ୱର କିଏ ଦେଲେ? ଏଇଟା ଦେଇଥିଲା ବିଭୂତି ଗଡ଼ନାୟକ। ଗୀତଟା କେତେ ବାଟ ଯାକେ ଯାଇଥିଲା? ବହୁତ ପ୍ରଚାର ଏବେ ବି ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲେ ସେଇ ଗୀତ ବାଜୁଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରଟା କେମିତି ଲାଗେ? ଖୁସି ଲାଗେ ଯାହା ହଉ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ସେତେବେଳେ ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ? ଖୁସି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଖୁସିର ହରମୋନ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ପୁତପୁତ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନକର ନକର ଆଉ ନକର କାହା ଆଗେ ଗୁହାରି ସେଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନାହିଁ ଏବେ ରୁଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଭୂତି କର୍ଣ୍ଣାକ ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଘରେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଏମିତି କଥା କହିଲେ ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ଦିବସରେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିବା କହିଲେ କ'ଣ କରିବ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଆମର ଉତ୍କଳ ସବୁ ଚାଲିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସବୁ ଗୀତ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା
କହିଲେ କ'ଣ କରିପାରିବା ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଯଦି ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ନେବା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବା ଆମେ କାମ ଦେବା ଆମେ ଗୋଟେ କାହା ପାଖରେ ଯାଇ ହାତ ପତେଇବାନି ସେଇଟା ହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଗୋଟେ ତାପରେ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ ହେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଯେମିତି କହିପାରିଲା ଭଳିଆ ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ଗୀତଟେ ଗୋଟେ କରିବା ସମସ୍ତେ ଗାଇପାରିବେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ନ କରିକିରି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କହିବା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସିଯାଇଛି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଗାଇପାରିବେ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର କରିବା ସେଠୁ ବାହାରିଲା ଆଉ ନକର କାହା ଆଗେ ଗୁହାରି ନିଜେ ନ ମଲେଖିବା ମିଳେ ଶ୍ରୀହରି ଯୋଉଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଥିଲା ସେ ଆମର ଆଉ ନକର କାହା ଆଗେ ଗୁହାରି ଆଉ ନକର କାହା ଆଗେ ଗୁହାରି ନିଜେ ନାମ ଲେଖିବା ମିଳେ ଶ୍ରୀହରି ନିଜେ ନାମ ଲେଖିବା ମିଳେ ଶ୍ରୀହରି ଆଉ ନକର କାହା ଆଗେ ଗୁହାରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କେତେ ଗାଇଲେଣି ଆପଣ ତେବେ ବି ହଁ ହେବଣି ବୋଧେ 400-500 ଖଣ୍ଡେ ଗୀତ ହବଣି ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେବେ ଗଣିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ 2006ରୁ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ହଁ ମାନେ ପ୍ରୋଫେସନାଲି 2006ରୁ ଏତିକି ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ 2006ରୁ ଏତେ ତମେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲେଣି ନାଇଁ 400-500 ହବନି ମୁଁ ଏତେ ହବନି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବୋଲି ମୁଁ କହିଦଉଛି ବଟ୍ କେତେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ଗଣିନି କେବେ ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ହଁ 2006ରୁ ଟିଲ୍ ନାଉ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଚାଲେ ମାନେ ମତେ ଲାଗେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି ଏମାନଙ୍କଠୁ ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ କହେ ଗଡ୍ସ ଗ୍ରେସ୍ ମାନେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତେ ନହେଲେ ଏତେ ଜିନିଷ କରି ହେଇନଥାନ୍ତି ଯେମିତିକି ଧୂପ କବିତା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ହେଲେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଏତେ କଥା ଶିଖିବା ମିଳିଲା କାରଣ ଆମେ ଧୂପ କବିତା କିଛି ପଢ଼ିଥିଲୁ ଜାଣିଥିଲି କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋଜରଟା ମିଳିଲା ତାପରେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କଲି ହାତୀ ସଜକର ନୂଆ ଲୋ ପଣ ଲୋ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗିନୀ ହେଲା ସେଇଟା ଗାଇଛନ୍ତି ପୁରା ହଁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଉପରେ ସେଇଟା କେମିତି କଲେ ଯେମିତି ହରପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ତ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଇଏ ଥାଏ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଉପରେ ଗାଅ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବଜ୍ରଯାନୀ ସେକ୍ଟର ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମେନଲି ବଜ୍ରଯାନୀ ସେକ୍ଟର ହିଁ ଥିଲା ହେଲେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଅନେକ କିଛି କବିତା ଲେଖିଛି ତମେ ହିଁ ଗାଅ ଠିକ୍ ଶୁଭିବ ତମ ପାଟିରେ ସେ ଦେହ ବିଦେହଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକରେ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ରେଖାଚିତ୍ର ଭରିକା ସ୍ୟାଣ୍ଡାର୍ଡ କରିଥିଲି କାରଣ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦଟା ଆଜ୍ ୟୁ ନୋ ଇଟ୍ସ ଭେରି କ୍ଲିଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ତାକୁ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି କହିବାକୁ ଗଲେ କେମିତି ଦେଖେଇବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ରେଖାଚିତ୍ର କରିକି ସେଥିରେ କାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ହରିକା ସେଥିରେ ଆଙ୍କିଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପରେ ଦେଖେଇଥିଲେ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ଗୀତ ମନେ ନାହିଁ ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଗିନୀ କ'ଣ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଲେନ୍ଦି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ସେଇ ଯେଉଁ ଦେହ ବିଦେହର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ହେଉଛି ଯୋଗିନୀ ବହୁତ ସମୟ ମାନେ ନିୟରଲି 2ଟା ଯାକ ସବଜେକ୍ଟ ମୋତେ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି କାରଣ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଏସବୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ଓଭର ଫୋନ୍ ହଉ କି ଫିଜିକାଲି ହଉ ତେଣୁ ବୁଝିକି ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଏଗେନ୍ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ହିଁ ୟାକୁ ସ୍ୱର କରିବେ ଏତିକି କଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ମାନେ ମୋର ନଲେଜରେ ତେଣୁ ଏଇ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ 2 ବର୍ଷ ତ 2 ବର୍ଷର ଉପରେ କହିବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସରିବାକୁ ଲାଗିଗଲା ତାପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 4-5 ବର୍ଷ ଧରି ନିଅ କାମ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଗାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକଙ୍କର ଥରେ 2 ଥର ଗାଇଥିଲି ତାପରେ ମୋର କେତେଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପିକ୍ଚରଟେ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଇଥିରେ ଗାଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା ବି ସ୍ୱରୂପ ଦାଙ୍କର କୋଉଥିରେ ଗାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱରୂପ ଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ତପୁ ଗାଇଥିଲୁ ସେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଏତେଟା ସିନେମା ଗୀତ ଭିତରେ ପଶିଲିନି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେଟା ମନେ ରହେନି ଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତଟା ସେଇଟା କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେବଦାସ ଭାଇ ଲେଖିଲେ ଅନନ୍ତ ଇଏ
ସେଇଟା ଗାଇଛି। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବି ସେମିତି ଏବେ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଗାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କବୀର ଭଜନ, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଏବେ ହେଲା, ତାଙ୍କର କବୀର ଭଜନ ଗୋଟେ ଗାଇଛି ଜଣକ ବମ୍ବେର ଗୋଟେ ଇଏ। ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଗୋଟେ- ଫିଲ୍ମରେ ଗାଇଛନ୍ତି? ହଁ, 12th ଫେଲ୍ର ଯୋଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହଉଛି, ସେ ଚାଲିଛି କାମ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବୀର ଭଜନଟେ ଗାଇକି ଆସିଲେ? ହଁ, ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ରେକର୍ଡ କରିକି ପଠେଇଦେଲି, ମାନେ ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ରେକର୍ଡ କରି, ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଅନଲାଇନ ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ସୁବିଧା, ସେ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିକି ପଠେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଗାଇକି। ବହୁତ ବଢିଆ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗୀତିକ ପରିବେଶ କେମିତି ଅଛି? ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସିନେମା ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଆପଣ ଆତଜାତ ହୁଅନ୍ତି, କେମିତି ଅଛି ବୋଲି ଆମ ଆପଣ କହିବେ? ପରିବେଶଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତମର ବି ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସିନେମା, ମୁଁ ତେଣୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ପରିବେଶ ଏଠି ଅଛି। ଗୋଟେ ପୁରା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କମର୍ସିଆଲ, ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ, ସେ କଥା ବୁଝେନି। ଯେଉଁ ସୋ କଲ୍ଡ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ, ତାର ଗୋଟେ ପରିବେଶ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମିଗଲାଣି ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡି ୱିନ୍ସ ଦ ରେସ୍, ସେଇଟା ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଚାଲିବ ବି। କାରଣ ୟାର ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ, ୟାର ଗୋଟେ ଶ୍ରୋତା ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଜେନ୍ଜି, ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୋ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଚାଲିବ, ଭଲରେ ଜୟ ଅଛି। ଆଳାପ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡି ୱିନ୍ସ ଦ ରେସ୍, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଅତିଥି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଏ। ଆଉ ଏଥର ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆରଥରକୁ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ବସିଥିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କଥା ସାରିବା ଆଗରୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବହୁତ କଥା ହଉ, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କଥା ଦେଖେଇ ହୁଏନି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳାପଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଇତିରାଣୀ ସାମନ୍ତ ଅଫିସିଆଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେବଳ ଆଳାପ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ। ନମସ୍କାର।